Are you real sadhaks? Are you real sadhak? So there is two words, upasak and sadhak. Upasak is interested in input. Simple. Sadhak is more interested in output. I'll explain. Upasak and sadhak. Upasak is interested in input. I want to take new Nityakram and I want to do it. I have done it. I want to do puja and I have done it. I want to do swadhyaya and I have done it. I want to do meditation, I have done it. I want to do seva, I have done it. And that's it. That is iti shri, the end, and that is his happiness. Input. Sadhak is not interested in input emne, but more interested in output. એનાથી મારી પ્રકૃતિમાં કેટલો ફેર પડ્યો. Do I see my lust, my anger, my ego, comparison, jealousy, frustration, irritation, fear, anxiety, આ બધું ઓછું થતા, and that stillness, that calmness, that silence within. Is it possible? Got it? So I told you much before, when in school life, me and my younger brother Rahul, we were sharing a room during the school days. So he had all that pop songs and એ બધું બોલિવૂડ નહીં, એને બધું ગમે, અને ધામ 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 વાળું ગમે. એન્ડ બાજુમાં જ મારું ભણવાનું બી હોય, અને ભણવાનું પતી જાય પછી કંઈક સ્વાધ્યાય કે કાંઈ પણ હોય. And there was never an issue in that room. I said, you can go on with whatever you want as if you are alone in the room, and nothing can disturb me if I have decided to not get disturbed. So once all his friends had come and they were watching, they were listening to some music, and I entered the room and I asked for permission, can I sit on my seat and do my work, or my presence will disturb you? So no. But they all respected me. So ના બેસો એટલે કે મ્યુઝિક બંધ કરો બાપા. તે વખતે સાહેબ કહેતા હતા કે સાહેબ આવ્યા છે મ્યુઝિક. No. You don't need to do anything for me. You don't need to start anything for me. You don't need to stop anything for me, because my emotional immunity, I have my emotional independence. So nobody needs to do anything for me for my peace and happiness. Nobody needs to start anything. Nobody needs to stop anything. You carry on with your activity. I will do mine. That much focus as I've been able to achieve by the mumukshutta I have. Correct? So input and output is very important. For years and years you were only interested in input. Now you feel that this has become a daily routine. Inputs. Clock જાય ને તમારો ક્રમ જાય. Because it's so tight કે 5-10 minutes આમ તેમ તમે જાઓ તો you are out. And I have sentinels all over. Meaning guards all over. So they will say કે હવે આ પૂજા કરવા જતો નથી, એટલે મને થોડા દિવસ થાય એટલે પછી બોલાવો કે કેમ ભગવાન તારો આદર્શ નથી. જવાબ આપવાનો શોખ એટલો બધો વધી ગયો કે ભગવાનની પૂજા તે છોડી દીધી. અભ્યાસ કરવાનું એ 4 વાગે ઉઠીને અભ્યાસ કરી લેવાનું ને 8 વાગે પૂજા કરવા જવાનું, એવી રીતે. So many years goes in the fixing of the discipline, meaning the inputs. Okay, now it is like I don't have to force myself, pressurize myself, or stay stressed about it. It goes because you have disciplined your moods, not only time management,
But mood management means your mood suddenly doesn't say, oh, aaj man શું છે હવે. Your mood only does not say. So, tamari discipline automatically રહે. So many years goes in disciplining. તમારા મનને સંયમિત કરવામાં તમારો કેટલા વર્ષો તો ગયા. યુ ડિડન્ટ ઇવન રિયલાઇઝ કે આનાથી ફરક પડે છે કે નથી પડતો. સો આઉટપુટ નાવ introspective satsangs have started. So now questions are asked, have you done your puja? Have you done your nityakram? These questions are not asked. આમ થાય છે, આમ થાય છે, સ્વરૂપ લક્ષ રહે છે, સ્વરૂપ જાગૃતિ રહે છે. આ જ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય તો કે સ્વરૂપ જાગૃતિ નથી રહેતી પણ પૂજા કરું છું તો કે દેટ આઈ ડિડન્ટ આસ્ક યુ. ઇનપુટ્સ આઈ હેવ નોટ આસ્ક્ડ. Now the questions, now aren't you understanding? At least after lockdown, it's all you have to answer yourself. એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કરે. એક વખત બી આવું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન થાય ને it will change your whole લક્ષ્ય. Because only focusing on the input, you become like machines. આપણે મિકેનિકલ કહીએ છીએ ને, મિકેનિક્સ સો મશીન. મશીન હેઝ ધ પોટેન્શિયલ ટુ ડુ સર્જન, ક્રિએશન, બટ સંવેદના નહીં. મશીન પાસે ફિલિંગ્સ છે. મશીન કેન પ્રોડ્યુસ મટીરિયલ પ્રોડક્ટ. તો કે મશીન સર્જન કરી શકે પણ મશીન પાસે મશીન પાસે થાક જેવું કાંઈ નથી, બોર્ડમ જેવું કાંઈ નથી, ઉલ્લાસ જેવું કાંઈ નથી. મશીન કર્યા કરે ફોર યર્સ એન્ડ યર્સ. તમારું બી એવું થઈ ગયું છે કે ના હોલ યર 365 days ઇફ ઇટ્સ ધ સેમ રૂટીન તમે કરી શકો છો એ. બટ પ્રોગ્રેસ, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસનો સંબંધ સંવેદના સાથે છે, સર્જન સાથે નહીં, સંવેદના સાથે. એટલે નાવ તમને પાછો એક લો ફેઝમાં જશો. આ કેટલા હાઈ જતા હતા. નાવ એવરીથિંગ ઇઝ સો ડિસિપ્લિન્ડ એન્ડ ઓલ. નાવ અગેન યુ વિલ ગો ઇન ટુ અ લિટલ લો. ઓલવેઝ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન પહેલાં તમને થોડું લો કરશે ને પછી ઇન્સ્પાયર કરશે. ઇફ ધ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન ઇઝ ડન ઇન ગુરુ શરણ, સંવેગની પ્રાપ્તિ થશે. અને ઇફ ઇટ્સ નોટ ડન પ્રોપરલી તો યુ વિલ સ્ટોપ. આવું શું કરવાનું, આવું મિકેનિકલ કરવું એના કરતાં ન કરવું બેટર. And we hear people say like this, you know, I travel so much. So મેં છે કે કરતા હતા પણ બધું મિકેનિકલ થતું હતું ને એટલે પછી મૂકી દીધું. આવી રીતે શું ધર્મ કરવું? મેં તો ગુડ, વોટ ઇઝ યોર સેકન્ડ ઓપ્શન? ઇફ ઇટ્સ અધર્મ then I don't mind if you do mechanical. If it's spiritual then I will show you how. The problem with Duryodhan was, હું જાણું છું કે ધર્મ શું છે પણ આચરી શકતો નથી. હું જાણું છું અધર્મ શું છે પણ હું અટકી શકતો નથી. He gave up. Such an intelligent, such a courageous, so much talent, so much shakti, but mentally weak. So he gave up. Though he met Krishna, he gave up. હું જાણું છું ધર્મ શું છે પણ I can't do it. You know, no, meditation કરવું જોઈએ but you don't feel like attending the meditations. હું જાણું છું અધર્મ શું છે, what is going to cause misery, but I can't stop it. Carried away by your moods, your instincts, your sanskars. So I give up. એની સામે you see Arjun who meets Krishna. I know what is dharma, I know what is adharma. Oh Krishna, please help me to change. And Krishna did. He was instrumental and he brought a change. And Bhagavad Gita is all about that. Mamekam Sharanam Vraj Agna થાય છે અને finally he says Karishye Vachanam Tava. I am ready to change. Please show me how, what, why I am clear. Now what and how do I do? Show me. Help me, O Krishna. And Krishna's help. And according to the Jain Ramayana, Jain Mahabharata, is attained moksha. Is attained moksha. સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવનું માર્ગદર્શન પ્રાપીએ. સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવનું માર્ગદર્શન પામી. નેમિનાથ ભગવાનનું શરણ.
કૃષ્ણ સાથેની મૈત્રી, કૃષ્ણ સાથેનું જ વિશેષ પરિચય, સમ્યક દૃષ્ટિ જીવનું માર્ગદર્શન પામી, એ જેનું માર્ગદર્શન પામી એ હમણાં જે બી સ્થિતિમાં હોય અને જે બી સ્થિતિમાં થવાના હોય તે તીર્થંકર બનવાના છે. અહીંયા હું કરતે કૃષ્ણ મહારાજાની પણ પ્રતિમા પદ્મનાભની કરી શકો તો કૃષ્ણની કેમ ના કરી શકો? એ ભાવિ તીર્થંકર. પછી બધા કહેશે સનાતન મંદિર છે. એ બી મને તો વાંધો નથી. સનાતન ઇઝ સચ અ બ્યુટિફુલ વર્ડ, બટ એનો વ્યવહારિક અર્થ જુદો થાય. દેર વોઝ નથિંગ લાઈક હિન્દુ, ઇટ ઇઝ સનાતન ધર્મ. હિન્દુ ધર્મ જેવું કંઈ છે જ નહીં. હિન્દુ શબ્દ તો પર્શિયન્સો લઈ આવ્યા, કારણ કે સિંધુ નદીના આ બાજુ જે લોકો રે એમાં એ સિંધુ નદી એટલે ઇન્ડસ, પણ સનો કંઈક ઇસ્યુ છે પર્શિયન લેંગ્વેજમાં, સો હિન્દુ થઈ ગયા. સો સિંધુ નદીની આ બાજુ જે બધા રે હિન્દુ. ઇટ વોઝ લાઈક દેટ. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે ઇઝ, તમે બધું ઇનપુટ્સમાં ડૂઝ તો બહુ નાખો છો, એન્ડ દેટ્સ ગુડ, પણ સમવેર ડોન્ટનું ફોકસ છૂટી ગયું છે. તમને પાપનો ભય હજી એટલો લાગતો નથી. તમે ક્રિયા કરવામાં, જે બી તમારી ક્રિયાકાંડ હોય, હા, you call yourself spiritual and whatever, because if your લક્ષ્ય spiritual, then you are spiritual. And every spiritual એમાં પણ ritual હોય. So something you are doing to attain something. So the do's you are doing properly, but don'ts નો જે ભય લાગવો જોઈએ કે આ ભાવ મારો સારો નથી, આ વિકલ્પ મારા સારા નથી, આ વિકાર, એ પાપનો ભય જ્ઞાનીઓ કહે છે સાપ જેવો હોવો જોઈએ. સાપ. Suppose you go to Sikharji, say, because I am seeing a lot of Calcutta here. અને શિખરજી ગયા છો અને ધર્મશાળામાં ગયા છો, અને અત્યાર સુધી તો એક જ ધર્મશાળા હતી, કચ્છની ધર્મશાળા. દેટ વોઝ ધ બેસ્ટ. હા, વી હેવ બીન 4 times, so 3 times તો વી હેવ સ્ટેડ ધેર ઓનલી. અને ત્યાં મોટી ધર્મશાળા છે, hundreds of rooms, maybe 300-400 rooms, maybe મોટા સંઘ આવે ત્યાં જ રહે. એન્ડ યુ લેન્ડ અપ દે અને તમે કહો કે એક રૂમ જોઈએ છે, તો કે બધી ફૂલ છે, ખાલી આ એક રૂમ ખાલી છે, તમને જોઈતી. તો કે બધી ફૂલ છે તો આ એક રૂમ કેમ ખાલી રહી? કેટલા બધા લોકો, કેટલા યાત્રાળુઓ છે, તો ખાલી કેમ રહી? તો સમજો તમને એટલું જ કે ના, એવું જ શું છે કે 5 દિવસ પહેલાં ત્યાં એક મોટો સાપ આવ્યો હતો, કોબરા. પછી ઉપાડીને જંગલમાં મૂકી દીધો, એટલે હમણાં કાંઈ છે નહીં, પણ આ સાપ છે ને ઘડી આવ્યા કરે છે. કેટલો ભય છે સાપનો! એટલો તમને પાપનો ભય છે. હું એક્ટ્સ બી નથી કહેતો, હું વિકલ્પના લેવલ પર આવો ભાવ આવી ગયો, દેવગુરુ ધર્મ માટે આવો ભાવ તો જે અરેરાટી થવી જોઈએ કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એનીથિંગ, પાપનો ભય આપણે એ લાવી શકતા નથી. એક જણે મને કીધું કે સાહેબ, ધર્મનું ફળ કેમ તરત મળતું નથી? કે ધર્મનું ફળ તુરંત મળે ને તો ધર્મની શ્રદ્ધા વધે. ધર્મનું ફળ તરત મળે તો, હા, તો આટલી બધી મહેનત કરીએ, તપ કરીએ, જપ કરીએ, સ્વાધ્યાય કરીએ, ધ્યાન કરીએ, સેવા કરીએ, પણ ફળ મળતું નથી. મેં કીધું મારું ડાયરેક્ટ સંબંધ છે મહાવીર સ્વામી સાથે. દરરોજ આરતી કરવા જઈએ તો સંબંધ તો બંધાય ને. તો મેઘલબેન જેવાને બધા દરરોજ ના આવે તો એ લોકોને સંબંધ ના બંધાય, પણ આપણે તો દરરોજ આરતીમાં જઈએ. આપણે આરતી મિસ ના કરીએ, દેખાતા નથી બેન. હા, તો હશે કશે તો મુંબઈ છે એટલે જ મેં કીધું. તો એ દરરોજ ના જાય તો એને સંબંધ ના હોય, પણ આપણે તો દરરોજ જઈએ રેગ્યુલર, એટલે આપણે ડાયરેક્ટ ડાયલિંગ છે. તો મેં કીધું ચાલ મારી સાથે હમણાં ચાલ, આપણે વિનંતી કરીએ કે ધર્મનું ફળ પ્રભુ ઇન્સ્ટન્ટ આપો તમે. પેલો આવ્યો પણ એને મનમાં ડાઉટ હતો કે આ સાહેબ છે, એટલે કે
આમ પગથિયા ચડતા ચડતા કે કોઈ કાલ્પનિક છે આદર્શનો, હા, પગથિયા ચડતા ચડતા કે બીજી કોઈ કન્ડિશન નથી ને, પછી પાછળથી એવી કોઈ કન્ડિશન નીકળે, નો કન્ડિશન. હું તો ભગવાન મહાવીરને એક જ વખત કહીશ અને તરત તથાસ્તુ થઈ જશે, મીન્સ ઇન સેકન્ડ્સ. હું ભગવાનને કહેવાનું છું કે ધર્મનું ફળ અને પાપનું ફળ તુરંત આપજો. એટલે કે ના, એકચ્યુઅલી જે સિદ્ધાંત છે ને એ બરાબર છે. હમણાં જ હું જૂઠું બોલું ને હમણાં જ મારી બદનામી થઈ જાય તો. પણ એવું થયું હોત તો કોઈ વાર પાપથી આપણે ડરતે. આ કર્મના સિદ્ધાંતમાં પણ કોઈ બી ચીજને પાકવા માટે સમય જોઈએ એમ કર્મ, બિકોઝ એટલા બધા જૂના કર્મ ક્યુમાં હોય કે વોટ એવર ધ કર્મ સિદ્ધાંત છે. પણ ધર્મનું ફળ સાચો સાધક જ એ છે. અને ધેન આઈ સ્ટાર્ટ માય વિષય ટુડે. સાચો સાધક એ છે હુ ડઝ નોટ કેરી બેગેજ. સાચો સાધક એ નથી જે સવારના મેડિટેશન કરે, પછી નિત્યક્રમ કરે, પછી ચૈત્યવંદન કરે, પછી પૂજા કરે, પછી સ્વાધ્યાય કરે, પછી સેવા કરે, પછી આરતી કરે અને પછી ભક્તિ કરે. એ ઉપાસક છે. ઉપાસક છે. સાધક એ છે હુ ડઝ નોટ કેરી યસ્ટરડેઝ સુખ દુઃખ ઘટના ટુડે. બોથ. ગઈકાલની સુખ દુઃખની ઘટના આજે એના મન પર ના હોય. નાઉ હાઉ ટુ ડુ ધીસ, એના ઉપર આજનો વિષય સ્ટાર્ટ થશે. પણ સાચો સાધક એ છે કે હુ ડઝ નોટ કેરી. નિંદા થાય, પ્રશંસા થાય, તુલ્ય. તુલ્યની જેમ. તુલ્ય એટલે તુલા. પ્રભુ તુલ્યમ મનોવૃત્તિ. પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સ્તુતિમાં બોલે કે પ્રભુ તમારું અંતર તુલ્ય જેવું છે, તુલા જેવું છે, સંભાવમાં છે. ન મેઘમાલીથી, ન ધર્મેન્દ્ર પદ્માવતીથી, ન રાગ, ન દ્વેષ. મન પ્રભુ તુલ્યમ મનોવૃત્તિ. પ્રભુ તુલ્યમ મનોવૃત્તિ. પ્રભુની મનોવૃત્તિ તુલા જેવી છે. તુલા, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ત્રાજો એટલે સ્કેલ. તો એનું કેવું આમ અહીંયા સેન્ટરમાં જ રહે, નોટ હિયર, નોટ હિયર. સ્થિર. આના ઉપર રાગ નહીં, આના ઉપર દ્વેષ નહીં. પ્રભુ તુલ્ય મનોવૃત્તિ. એ સ્તુતિ મને બહુ ગમે. હું નાનપણથી 5-6 વર્ષની ઉંમરથી અમુક જે સ્તુતિઓ શીખવાડી હોય, પહેલાં ગુજરાતી સ્તુતિઓ શીખવાડે, પછી સંસ્કૃત સ્તુતિઓ શીખવાડે. સો ઉપસર્ગા આ છે, પછી આ પ્રભુ તુલ્ય મનોવૃત્તિવાળું, આ બધી સ્તુતિઓ. તો પાર્શ્વનાથ ભગવાન પાસે જઈએ તો આ બોલવાની, શાંતિનાથ ભગવાન પાસે જાય તો આ બોલવાની, મહાવીર સ્વામી પાસે જઈએ તો આ બોલવાની. નાનપણથી આ સંસ્કાર અને શીખ્યા. પણ જેમ જેમ સાધના વધી તેમ તેમ એના રહસ્ય અદ્ભુત ભાષ્ય. આ સ્તુતિ બોલીએ અને આપને ખબર પડે કે બોલો આપને આ પ્રસંગમાં કેવા આમ થઈ ગયા હતા, આટલી નાની ચીજ હતી પણ કેવા આમ થઈ ગયા, તરત જ પાછું બેલેન્સ આવી જાય. એટલે પ્રભુ દર્શન સુખ સંપદા, પ્રભુ દર્શન નવનિધિ, પ્રભુ દર્શન સે પામીએ સકલ મનોરથ સિદ્ધિ. એક જ મનોરથ છે, હું સંભાવ મારો, સમત્વ મારો. અને તમારા દર્શન માત્રથી જે લગેજ મેં કેરી કર્યું હોય નીકળી જાય. ઠીક છે, ચોપડા બહાર કોઈ ઘટના ઘટતી નથી. જે થવાનું છે થાય. જે થઈ રહ્યું છે યથાર્થ થયું, જે થવાનું છે યથાર્થ. તું તારા ભાવમાં રહે. આટલા નાના નાના સૂત્રથી તમે તમારું બેલેન્સ લઈ આવો. આટલું બધું ચિંતન હવે કરવાની જરૂર. બધા ચિંતનોને સૂત્રમાં મૂકી દો. એ સૂત્ર યાદ કરી ને એક ક્ષણમાં સ્થિર થઈ જવાનું, શાંત થઈ જવાનું. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ચ્યવનપ્રાશ ખાય લોકો વિન્ટરમાં. મૌલીજી તો હજી બી ખાતા હશે. એનું એક ટેબલમાં પેલું હોય, ચ્યવનપ્રાશ આવે એટલે હું ખાલી એને જ પૂછું, એ હાથ પાડે, એને આપું
અને આને પૂછું કે હું કંઈ ખાવાનો નથી, પણ એ કેમ તું ખાય? ટેસ્ટી એટલું નથી, કેમ ખાય? સપ્ત ધાતુ પુષ્ટ થાય, શરીરના 7 ધાતુ, લોહીથી માંડીને વીર્ય, આ બધા પુષ્ટ થાય. એટલે એ ચ્યવનપ્રાશની મહત્તા છે. અને આપનું ચ્યવનપ્રાશ છે પ્રભુનું અનુસંધાન, પ્રભુની ભક્તિ. પ્રભુની ભક્તિથી મન, હૃદય, બુદ્ધિની શુદ્ધિ થાય, મન શાંત થાય, ચિત્તની એકાગ્રતા થાય. આ બધી ચીજ એક પ્રભુ ભક્તિથી થાય. તો પ્રભુ ભક્તિ તો ચૂકતા જ નહીં, ધ્યાન તો ચૂકતા જ નહીં, તો નિધિ જ. સવારનો ઉદ્ઘોષ તો બિલકુલ ચૂકતા નહીં. સો એ રીતે આપણે આપણું પ્રગતિ કરવાની છે. યશો વિજયજીના એક પદમાં તો કેટલું સ્પષ્ટ કીધું કે સમત્વનો ગુણ હોય તો તું સાધુ છે, તો હું તને સાધુ ગણીશ. લોકો તો તને વેશ જોઈને સાધુ માનશે, પણ હું સમત્વ જોઈશ તો તને સાધુ માનીશ. તમે સાધુ નહીં લો, સાધક લો, તો જ હું તને સાધક માનીશ.